ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਕਰਦਾ है। सो ये सारा माजरा की है, सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुनने तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो, हर प्रोग्राम तो बाद जोड़ा चीन भारत नाल संबंधित हुंदा है, मैं ये फैसला करदा हां भी आने वाले दिनां च हुण इस इशू ते गल नहीं करनी, दूसरे इशूज़ नूं पर इन्नी तेजी नाल उत्थे कुछ ना कुछ वापर रहा और भारत भी कदे आसमान तो जमीन ते, जमीन तो पताल च, पताल तो उत्ते, फिर पानी दे विच इस किस्म दियां उल्टबाजियां, कलाबाजियां, कदे अखां लाल, कदे चिट्टियां, कदे पीलियां कि लै दे के फिर गल कीते बिना जिहड़ा असीं रह नहीं सकदे, क्योंकि इशू ही ये है। हुण जदों असीं पिछले दिनां च जिक्र कीता कि भी किवें उन्हां दा जिहनूं पूरा पहला आउट ऑफ सीनियोरिटी चीफ बनाया सी बिपिन रावत नूं, फिर उस तो बाद उन्होंने सारियां दा तीनों फोर्सिस का जिहड़ा है वो सेंट्रल फिगर बना दिता और कहण नूं जे कहना होए तो इस वेले अजीत डोवल और मिस्टर बिपिन रावत ही शो करते हैं, रन करते हैं शो विच ही उत्तराखंड का पहाड़ी और निर्वाणे रखा है। और इन्हें बिपिन रावत ने यह कहा कि जी असी सारे जिहड़ा है वो ऑप्शंस ऑन द टेबल ने और गलबात राही असी देख रहे हैं और जे ना होया तो मिलिटरी ऑप्शन इज देयर। उन्हें बहुत वड्डी खबर बना के भारतीय मीडिया उन्होंने जिहड़े जिन्हां नूं होर कुछ नहीं पता भी दुनिया च की चल रहा वो झूठ ही परोसते हैं, झूठ ही वेचते हैं। उन्होंने इस खबर नूं बनाया कि भारतीय फौज तैयार और फिर नाल दी नाल मूँह दिखा दित्तियां जी इन्ने हज़ार इन्नियां ब्रिगेड्स असीं उत्थे ला दित्तियां, फलाणे जहाज़ भी आ गए, रफेल नूं शंगार किवें लिया जिवें वो बरात वेले जिहड़ा जिते दूल्हे ने चढ़ना हुंदा घोड़ी नूं शंगारिया हुंदा कि जी वो तुर पे साडे कोल हुण आ भी हो गया, अमरीका ने भी ये देण दा फैसला कर लिया, वो कर लिया। वो हथियारां दी लिस्ट इवें गिणाउंदे ने जिवें वो कोई दाज बना रहा होए तो कहे जी मेरा दाज बन रहा। लेकिन चलो लगा कि भी कोई गल नहीं, इन्होंने वो जंगली जानवरों वांग गिद्दड़ दे नूं जिन्हों लीडर बनाया से उन्होंने भी हुण ये अखां लाल कर रहे हैं। असीं भी देख रहे सी कि भी हुण किन्नी क देर अखां लाल रहिंदियां, पर ये तां इन्हां ने मोड़ भी नहीं कट्टिया। एक अजे तक 4 दिन नहीं होए बिपिन रावत नूं कि अखां जिहड़ियां ने वो बग्गियां वापस हो गई लाल तो। और उहदे च अज जदों असीं उन्हां दी फॉरेन मिनिस्ट्री दी स्टेटमेंट देखते हैं, LAC रो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रूल्स आउट मिलिटरी ऑप्शन, सेज टॉक्स ओनली वे टू रिजॉल्व बॉर्डर इशूज। इन द पास्ट ऑल सच सिचुएशंस वर रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी। कहते हैं ना हम लड़े थे कभी, ना लड़ रहे हैं, ना लड़ेंगे। देखो बीते वक्त में भी हमने जुतियां खाई और भगवान की इसको कृपा माना। आज भी हमने खाई 15 और 16 जून की रात को जो हमारे साथ हुआ, तौबा तौबा, भगवान किसी के साथ ना करे। पर ये भी भगवान कृष्ण की लीला है और आगे के लिए भी ऐसा करेंगे। और ये हुण मैं उहदी थोड़ी पंजाबी व्याख्या की है, क्या उन्हें यही है और उहदे च कोई छोटा मोटा नहीं कह रहा है। उन्होंने दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उन्होंने कहा दे हैव रूल्ड आउट ए मिलिटरी ऑप्शन टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशू विद चाइना एंड सेड द गवर्नमेंट वाज वर्किंग ऑन मूविंग बैक ट्रूप्स टू रेगुलर पोस्ट ऑन देयर रिस्पैक्टिव साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भाई तुसीं अपनी गल करो, इन्हां दा ये कहना है कि असीं उसे तनख्वाह ते काम करांगे, असीं जिथों चीन कह रहा हूँ चीन ने जो कर लिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर टेरीटरी, वो कह के इंडिया नूं कह रहे हैं जिथे तुहाडी फौज है इस तो पिछे हटो। बिल्कुल कि भी जिहड़ी तुसीं जिहड़ा विच हुण आई बॉल टू आई बॉल है जिहड़ा गैप सी तां इत्थे ही रहना, हुण तुसीं देखो भी तुसीं जाना कि नहीं, तुसीं पिछे मुड़ो। हुण वो कह रहे हैं भी पहलां भी वो साडी टेरीटरी जिहड़ी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ते जिहड़ी है पेट्रोलिंग सी वो खत्म हो गई और हुण वो कह रहे जी असीं ये देखांगे। और ये जिहड़ा सवाल के जवाब के उन्होंने स्पोक्सपर्सन ने कहा और उन्होंने स्पैसीफिकली S जयशंकर जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर है
ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਔਨ predicated on honoring all agreements and understandings and not attempting to alter the status। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਯੂਨੀਲੈਟਰਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਡ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਔਰ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਦੈਟ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਓਨਲੀ ਥਰੂ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਐਗਰੀਡ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਐਕਸ਼ਨ। ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਯੂ ਟਰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਈਡੀਅਮ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਕ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗਊ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗਊ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਇਕੁਈਵੋਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਕਰ 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਹੈ China doesn't budge in Ladakh border row, wants India to see big picture। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੋ ਆਈਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਗ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੀ ਚੁੰਝ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਭੀਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਲੰਬੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਾ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਚ ਰੱਖਿਆ। ਦਾ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਇੰਡੀਆ in China's diplomatic narrative seems to suggest that tension at the border should not impact the remaining components like economic cooperation in the relations between the two countries। ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਵਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹਟੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਬਿਗ ਪਿਕਚਰ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ of bilateral ties and work with China to bring the relationship back on track, the Chinese Defense Ministry said on Thursday, adding that New Delhi should avoid misjudgments। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬੱਗੀ ਅੱਖੀ ਨਾ ਮਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਜੱਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 15-16 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਬਿਆ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ 20 ਮਾਰੇ 10 ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕ ਦਾ ਟਾਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਏ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਤੇਜਪੁਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿੰਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ UAPA ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਟ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੋਇਡ ਮਿਸ ਜਜਮੈਂਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਬਾਰਡਰ need to be handled properly. Defense Ministry spokesperson Colonel Wu Qian further added on Thursday, indicating like the Chinese Foreign Ministry had done last week, that disengagements at the friction points in Eastern Ladakh are yet to be resolved. ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰਨ ਲਦਾਖ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਔਨ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਪੁੱਟ ਦਾ ਓਨਸ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਰੀਸੈਟ ਟਾਈਜ਼ ਕਰੰਟਲੀ ਐਟ ਇਟਸ ਲੋਐਸਟ ਇਨ ਡੈਕੇਡ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਸ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸ ਜੱਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਦੇਖੋ, 62 ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡਰ ਸਕਰਮਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 39,000 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੌਨ ਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਮੋਨ ਲਾਈਨ ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਲੁੱਕ ਈਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਮ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਲੁੱਕ ਵੈਸਟ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਦੀ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹ ਥਰਡ ਰੇਟ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਕੌਲ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋ ਗਾਰਡ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਥਰੋ ਦੈਮ ਆਊਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਰੋ ਦੈਮ ਆਊਟ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਡਾਇਰੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕੌਲ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਮਰਵਾਈ ਔਰ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਲਏ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਜਾਂ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਜਾਂ ਨਰਵਾਣੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਕ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਰੂਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ RTI, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਔਰ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਮਬਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਝੂਠੇ ਜਰਨੈਲ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਮਫਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
कि भी मिस जज ना करो। जी। और उन्होंने ये अपने ऑफिशियल वैबसाइट ते भी पाई है स्टेटमेंट, और इन्होंने कहा कि भी बियरिंग इन माइंड द बिग पिक्चर ऑफ बायलैटरल टाइज and putting the border issue in an appropriate position in this big picture, avoid misjudgment, keep divergences from escalating into disputes। ये misjudgment कला ही नहीं किया, उन्होंने कहा भी एवें निक्कियां निक्कियां शैतानियां ना करो ताकि ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਗੜੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏ। take concrete steps to bring the bilateral relations back to the right track of normal development। Wu was quoted as saying, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਇਹਨੇ ਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਮਿਸ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, इंडियन चाइनीज फोर्सेस टू एक्सरसाइज साइड बाई साइड। पाकिस्तान विचों कढ़ता इन्होंने, हालांकि इंडिया पाकिस्तान चाइना इन्हां दी जिहड़ी है 12 दिन दी इन्हां दी जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइजेज ने रशिया दे विच इन्हां ने जाने। एक कंबाइंड ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट फ्रॉम इंडिया विल टेक पार्ट इन ए 12-day military exercise in Russia। Two of India's edgy neighbors, China and Pakistan, will also be part of exercise scheduled from September 15 to 26। 15 ਤੋਂ 26 ਤੱਕ joint exercises, ਇਹਦੇ ਚ 200 ਫੌਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਚੀਨ ਦੇ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੱਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੰਚ ਜਾਂ ਡਿਨਰ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਸੱਦ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਗੋਭੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਂ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਗੋਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਫ ਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪਾਰਟ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਫਾਇਰਸ ਮਿਸਲਸ ਇਨਟੂ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ, ਉਧਰ ਤਾਈਵਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਸੁਡਾਨ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ ਮਿਸਾਈਲਾਂ। they were launched a day after the US flew spy planes through areas where drills were being held। ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਡਰਿਲਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਮਿਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ a warning to United States amid escalating tensions between the countries over Chinese maritime claim and military exercises being conducted by disputed waters by China। और ये उन्होंने हनान प्रोविंस तो ही वो दागियाँ, और ये वही है हनान प्रोविंस जिथे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी दे नाल उन्हों के फॉरेन मिनिस्टर ने मुलाकात की, इंडिया नूं वार्न किया कश्मीर के उत्ते। तो जो तुसीं कुल मिला के देखो, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਸਾਈਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਈ ਪਲੇਨ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਵਤ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਚੀਨ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੈਂਕੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੌਪਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਕੀ ਬ੍ਰੇਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਕੇਸੀ, ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।